Hi students, good evening. This is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Post Women's College, Bailhongal. Dear students, so now we are going to discuss 2021 question paper of Cost Accounting 2. So before that, I request all students who are watching this, please share this video to all your friends and juniors to seniors, seniors to juniors. So this will definitely help all the students for your exams. So all section A, section B, section C questions are covered. All 5 questions and that 12 2 marks questions. So please go through and solve yourself, and then you watch this video also. So students, please inform your juniors also and tell them to subscribe, click on bell icon and please like the videos. So this will motivate us. Even though in my study I am helping all the students for this, for preparing or getting the solution, this help is done by my students. So I thankful to them also, Vaishnavi Revankar. So she is helping to me as well as she is helping to other students also, and that was helping to her also. So this behavior all students should learn. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ಸು ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗೇನ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೂ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಾ ಮಾಡೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿರಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ when I share this to other students, so this is helping to gain my knowledge also. So students, it's my humble request, please share whatever notes you have with you with your friends. Don't hesitate to share. Na preparation madini na yak share madli. Don't do that concept, don't keep it that concept in your mind. Okay, so let's start the session. Give me few seconds. So I wanted to check whether I was live on YouTube. 1 minute. So if you have any doubt, please comment and you can message me in my WhatsApp number also. Okay, so many students are asking, sir, where is your WhatsApp number? This is my WhatsApp number, 9902382395, and this is my email ID. So if you have any query, you can message me. Okay, so students, I am live now. Have any doubt, please comment and you can message me in my WhatsApp number. Okay, so many students are asking, sir, where is your WhatsApp number? This is my WhatsApp number. Okay, let's start. And I am very thankful to Vaishnavi Revankar also. So in management accounting, tomorrow I will try to do make a PPT, and if possible I will do the class also. So same time, if time permit me. Okay, so tomorrow or day after tomorrow we'll definitely solve the management accounting. So I am planning to do the management accounting 2022 question paper tomorrow only. So already Chinna Sunkar has shared me, she is also my student, she shared me the solution of 2020 and 21. So because of shortage of time, so I have not prepared the PPT. So after finishing of this, definitely tomorrow we'll go for the management accounting. And the income tax also, Gayatri Bongale is starting to solve the problems, so that also we will do it. Don't worry. Okay, so that's why I am requesting all the students, if you are solved 2022 question paper, so you please share with me, so that I will make a video and I will put in my YouTube channel. Okay, thank you. Start. So these are the 2 marks questions, so please go through this. So all answers is given in this PPT. Okay, please note on this, please note on this. If you refer at least 3 years question paper of 2 marks, so this is also very very important. This will create an image you are a good student or you are a intelligent student while evaluating the answer scripts.
ಸೊ ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಚಂದಾಗ ನೀವು ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಹಾಟ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ 3 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮಗೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ 1 by 1 ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ 2021. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 50,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 1 lakh. ಸೊ ನಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು 60% ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, 20% ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ 2021. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 60% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು 60% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ 60% ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ 20% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು yield a profit 20% ಆನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಿಮ್ಮದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 20% ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 50,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 1 lakh, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,50,000. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 60% ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ 2,10,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 2 lakh, ಅವೇನು ಹೇಳೋಣ 20% ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 2,10,000 ಐತಿ. ಸೊ 2,10,000 into 20%. ಸೊ 42,000 is the office expenses. ಸೊ ಇವೆರಡು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 20% ಆನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 20/80 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 20% ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 20/80 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 20/100 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ 25% ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 25/75. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂತಂತ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ 20/80 ಮಾಡ್ತೀವಿ, 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 15/85 ಮಾಡ್ತೀವಿ, 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ 25/75 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು 20/100, 25/100, 15/100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಅವಾಗ ಹೇಳೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,15,000. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ನೀವೇನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಡೇಟ್ 9 lakh. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 9 lakh ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 1,25,000 ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 12,50,000 ಐತಿ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 10 lakh ಐತಿ. ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 85,000 ಐತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ಸ್ 8 lakh ಐತಿ. ಸೊ
Degree of completion of work certified divided by contract price into 100. So 10 lakh rupees work certified ageti, 12 lakh 50,000, 80% already work done ageti. So calculation of estimated profit, total contract value 12 lakh 50,000. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12,50,000 ಐತಿ, ಲೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 1,25,000. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ 2,25,000 ಐತಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾವು, ಒಂದು 1/3 ಇದೆ, ಒಂದು 2/3 ಇದೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಪೂರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1/3 2/3 ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ 1/3, ಬಿಲೋ 50% ಇತ್ತು ಅಂತ 1/3 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, 2/3 ಅನ್ನು ಅಬೋವ್ 50% ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,25,000 ಇಂಟು 10 lakh divided by 12,50,000. So 1,80,000 is the profit, and reserve 2,25,000 minus 1,80,000, 45,000 is the reserve. ಸೊ ಇದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the Rohit Transport Company runs a fleet of 3 high-tech buses between 2 districts, Bellary and Hospet, which are 50 kilometers apart. So ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ, 3 ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಬಸ್ ಇಸ್ 55 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ 55 ಐತಿ. ಆಲ್ ದ ಬಸ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ 80% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಚ್ ಬಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪರ್ ಡೇ. All the buses run on all the days in the month of July 2021. Find out the total passengers kilometer. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 3 ಬಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 55 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ 80% ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಈಚ್ ಬಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಇದು 1 ಸೈಡ್ ಐತಿ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರಿತಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪರ್ ಡೇ, 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 10 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 55 ತೊಗೊಂಡು 10 ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. Total passenger kilometers equal to number of buses into number of trips into number of days into distance into capacity of each bus into actual capacity utilized. So ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ, 3 ಬಸ್ ಅದಾವ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟ್ರಿಪ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 ಹೋಗೋದು 1 ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳೋಣ. ದ ಬಸ್ ರನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ 2021. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಜುಲೈ 21 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅದಾವೆ. ನೀವು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಿ ಜುಲೈ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ 30 ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೀಸ್ be careful in this point. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಜುಲೈ 21 ನಂತರ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 55 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 80% ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,92,000 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, from the following information prepare process G account. 1 minute, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಂಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
Next question. From the following information, prepare process G account. Raw materials introduced kgs 5000, cost of raw materials for kgs 12, other direct materials is 6000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದಿಂದ ನೀವೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ 5000 ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಟ್ ₹12, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. Then direct materials, that is also 6000, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 6000. Then direct labor expenses 16,000. Then two expenses 2000. ಸೊ ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ? 10% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10% ಆಫ್ ವಾಟ್? 10% ಆಫ್ 5000. ನೀವೇನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು 5% ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ₹5 500 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 5000 ಇಂಟು 10%. ಸೊ 500 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. ನಂತರ ಅದರದ್ದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ₹3 per kg. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 3 ಇಂಟು 1500 ಅದು ಬಂತು. ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 4500, 18.333, 82,499. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 84,000 ಅಂದರೆ ₹1 ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 84,000 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, 18.333 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ರೀ ಸರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಿ ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ, 10% of input, 5000 into 10% 500 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 5000 minus 500, that is 4500 is the normal output. Then cost per unit, total expenses minus sale of scrap divided by normal ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. 84,000 ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರಾಗ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನ 15 ಬಂತು. 4500 ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಐತಿ. ಸೊ 18.333 ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಈ ನೋಟನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಕತ್ತೈತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು 5000 ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 5 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, RG Limited gives the following information. ಸೇಲ್ಸ್ 10,000 units at ₹20 per unit. ನಾ ಹೇಳೀನಿ ನೀವು 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್, ಅವ್ರು ಬಹ್ಯಾಟ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ರಿ, ಅವಕೊಂಡು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ CA, CMA, CS ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾ ಆದರೂ ಏನು ನನ್ನ CMA ಫೈನಲ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ನಾ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ MCOM ಹೋಗ್ರಿ, MBA ಹೋಗ್ರಿ, CA ಮಾಡಿರಿ, CMA ಮಾಡಿರಿ, CS ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇವು ಬೇತಾಳ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ. It will follow you. So if you want to buy any books, you buy it. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಚಲೋ ಚಲೋ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಥರ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ನೀವು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಏನು ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ.
ನಾವು ಫಾಲ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫ್ರೆಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮದು, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ 10,000 units at ₹20 per unit, profit volume ratio 50%, fixed cost 80,000. Calculate BEP in units. So BEP in units calculation, contribution equal to sales into PV ratio. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? ಸೊ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಲ್ಸ್ 2 lakh ಐತಿ, ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ 50% ಐತಿ, 1 lakh ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದಿರಿ. ದೆನ್ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 1 lakh ಐತಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸು 10,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ 10 rupees ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟು 10 rupees ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, 20 per unit ಐತಿ. ಸೊ 8,000 ಇಂಟು 20 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ 1,60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ 1,60,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 6ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ ದ 5 questions you have covered with good discussion. So if you have any doubt, you comment on YouTube, so again we will discuss, or you can WhatsApp me also. Next, answer the following. So in now 15 marks questions anna nodona. Okay, so students, how you are feeling? Many students ಈಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, students, please go through the question. Please read yourself. We will discuss that. Question number 7. Okay, and 17, 18, 19, 20, 21 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ NEP ಸಿಲೆಬಸ್ನೊಳಗೆ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ,
A factory uses job costing. The following information is required from the books of is are limited for the year 31/3/2020. Material wages, factory overheads, administrative overheads, selling overheads, profit. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 2020 ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನಂತರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಇನ್ 2021 the company issued an order for a job. It is estimated that the materials wages would be 1,60,000 and 1,00,000 respectively. What should be the price of job if company intends to earn the same rate of profits as sales, assuming that selling overheads have gone up by 10%? The factory requires factory overheads as percentage of direct wages and administrative and selling overheads as percentage of work cost. So ನೀವು ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 2020 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ವೇಜಸ್ಸದ್ದು ವೇಜಸ್ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 28,000 ಐತಿ. ಈ 28,000 ಈ ಟೋಟಲ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡೆಡ್ 31/3/2020. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ 60,000, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ 60,000. ದೆನ್ ವೇಜಸ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಹೋದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇಜಸ್ 50,000, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1,10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 30,000. ಸೊ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,40,000. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 28,000, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1,68,000. ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 35,000. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000, 750 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 2,53,750 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿರಿ. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಹಳಿದು ಎಲ್ಲಿತಿ, ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಐತಿ. ಸೊ 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 50,000 ಇಂಟು 100. ಸೊ 60% ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50,000 ಇಂಟು 60% ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 50,000 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 60% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಓಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 28,000 ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 1,40,000 ಐತಿ. So 28,000 divided by 1,40,000 into 100, that is 20%. So 20% of factory cost will be a administrative overhead. ಇದರ ಅರ್ಥ. Okay, next selling overhead as percentage of factory cost same ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So selling overhead 35,000 ಐತಿ, divided by 1,40,000 into 100, 25% is the selling overhead. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 50,750 ಐತಿ.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 2,30,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,03,000 ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ 50,750 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,03,000 into 100, that is 25% ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ 2021. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು 2,60,000. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 60% ಐತಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, 1 lakh ಐತಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 60% ಆಫ್ 1 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು 3,20,000. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 64,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದರ 20%, 3,20,000 ಇಂಟು 20%, ದಟ್ ಇಸ್ 64,000. ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು 3,84,000. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 3,20,000, 20% ಪ್ಲಸ್ 10% ಹೈಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ 10% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ 3,20,000 ಮೇಲೆ 25% ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 10% ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ 88,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 4,72,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 25% ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1,80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಸೇಲ್ಸ್ 5,90,000. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 25 ಪ್ಲಸ್ 10 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3,20,000 ಇಂಟು 35% ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,12,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಈ ಬಂತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 3,20,000 ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ 25% ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 80,000 ಬಂತು. ಸೊ 80,000 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದ್ರ 10% ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 80,000 ಪ್ಲಸ್ 10% ಮಾಡಬೇಕು, 88,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. So here many students what they will do, 25% plus 10% they will do, not like that. So first you should calculate 3,20,000 into 25%. So whatever amount comes on that, you should calculate 10%. So here it will come 80,000, then plus 10%, that is 8,000. 80,000 plus 8,000, that is 88,000. So please note down, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. Next, Bellary Builders commenced the construction complex of 5 lakh on the 1/1/2020. The trail balance on 31/12/2020 was as under. So share capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 75% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಂತ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ₹5,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹6,000 ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹20,000 ವೇರ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್, ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಾಸ್ 45,000, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. The company charges depreciation on plant at 10%. Prepare contract account and balance sheet. So very very simple problem ide. So let's go through the solution. 1 minute. I will open the question paper. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನು ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲ, ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 78,000, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ 3,200, ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 25,000, ವೇಜಸ್ 91,800, ದೆನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 77,000. ಓಕೆ. ನಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಉಳಿದೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು. ನೋಡಿರಿ, ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 25,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10% ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿದೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 6,000 ಐತಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 5,000, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ 4,500 ಉಳಿತು. ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 3 lakhs, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ,
ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 75% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ 2,25,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 45,000. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು 3,45,000 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,78,000, 3,78,000 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 1,03,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 3 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 lakh ಇಂಟು 100. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 5 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60% ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 60% ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2/3 P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. 2/3 ಇಂಟು 1,03,000 ಇಂಟು 2,25,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 lakhs. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 51,500 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಸರ್ವ್ಗೆ 51,500 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 50% ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, 50% ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,03,000 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/12/2020 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ನೋಟ್ 3, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ 1 ಮಂತ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು 3,45,000 ಐತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2,25,000 ಐತಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 51,500 ಐತಿ. ಸೊ 68,500 ಇನ್ನೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಟ್ ಸೈಟ್ 22,500, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 4,500. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಉಳಿದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದೆ. ನೋಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ 91,800 and 77,000 respectively, hence not shown separately in contract account but disclosed in the balance sheet as follows. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಜಂಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1765 ಮತ್ತು 6416 ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ, ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ವೀಕಿದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ 91,800 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 52,1765 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1 ಮಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ 77,000 ಬೈ 12 ಮಾಡಿ 6416 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ 3,45,000. ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿತೇನು ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಉಳಿದೈತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅಮಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ 9 ಹೈಟೆಕ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. The Ami Transport Company runs a fleet of 9 high-tech buses between 2 districts which are 50 kilometers apart. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ ಇದು. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಬಸ್ ಇಸ್ 55 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಅದ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಆಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ 80% ಇತ್ತು. ಈಚ್ ಬಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪರ್ ಡೇ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಬಸ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಂತೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಈ ಲೈನ್ವರೆಗೆ ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದನೇ ತಂದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, 3 ಬಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 9 ಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜುಲೈ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಸ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆರ್ ಇಷ್ಟು 12,27,600 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಏನು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 9 ಬಸ್ ಅದಾವೆ. ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಸೇರಿ. ನಂತರ ಮೇ ಒಳಗೂ 31 ದಿನ ಅದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ 55 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ 80% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ 12,27,600. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total operating expenses divided by total passenger kilometers. So 12,27,600 divided by 12,27,600. So cost per passenger kilometer is rupees 1. Then calculation of cost of including profit percentage. Cost of passenger kilometer 1 ಐತಿ, ಅದು 10% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ₹1 ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇದು. ಇದು ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್. ಏನೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಾಕ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಈಸಿ ಅದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು 6th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಐತಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಐತಿ, ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಬಂದಿರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿ? ಮಾಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಿ? ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಿ? ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಿ? ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿ? ಅನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಸು ಅನ್ನ ಬರುತ್ತಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ತಿಂತಿ ಈಗ ಏಡಬ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಈಗ ತಿಂತಿ?
ಹಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ? ಹಾಂ, ಡಿಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದೀರಿ, ಎಷ್ಟಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಚಲೋ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಾಕತ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಾ ಒಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋರು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಂತ ಬರೀರಿ, ಓದಿ ಬರೀರಿ. ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮಾನ ಹಾಳೆ, ರೊಕ್ಕನೂ ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗನೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸದ್ದು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮದು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಬಾರ್ ಆಗೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕಾಪಿ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಬರೀರಿ. ಫೇಲ್ ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಐತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ G is obtained after passing through 3 processes. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 500 units of ₹6 per unit were introduced in process 1. Production overheads are to be distributed 100% of direct wages. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿದರೆ, 9,000 ಇದು ಐತಿ, 9,000 ಇದು ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 2,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000 ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, process 1 ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ 500 ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at ₹6, that is 3,000. 2 materials 2,600, direct wages 2,000, production overhead 100% of direct wages ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is 2,000. ಸೊ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 25 ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 5% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್, 5% ಇಂಟು 5%, ಸಾರಿ 500 ಇಂಟು 5%, 25 ಬಂತು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ₹4, ಅದಕ್ಕೆ ₹100 ಬಂತು. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 475 ಬಂತು. ಸೊ 29,500 ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ₹20 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ರೀ? ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಓಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಔಟ್ಪುಟ್ 475 ಐತಿ, ಏನೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. 475 ಮೈನಸ್ 475, 0, ನೋ ಗೇನ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ 9,600 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೈತೆ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 475 ಐತಿ. ಸೊ 475, ಸೊ ₹20 ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 475 ಇಂಟು 20, 9,500. ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2, ಅಲ್ಲಿದೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಈ 475, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 475 ಇಂಟು 10%, 47.5. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅರ್ಧ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 48 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು 8 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 7 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 475 ಮೈನಸ್ 47.5. ಸೊ 427.5 ನಿಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್
ಸೊ 427.5 ಮೈನಸ್ 420 ಆಗೈತಿ. ಸೊ 7.5 ನಿಮ್ದು ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 17,480 ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ 380 rupees ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು 427.5. ಸೊ 40 rupees ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ನೀವು 7.5 ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 40 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ನಂತರ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 420 into 40 16,800. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗೇನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ 420. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 2962 4000. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇದೆ 4000 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು 15% ಇತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ 63. ಅದ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 630 ಬಂತು. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ 357. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟು 375 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 375 ಮೈನಸ್ 315 18 ನಮ್ಮದು ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 630 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 357 ಐತಿ. ಸೊ 76 rupees ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಿಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. So students, last question. From the following information, calculate PV ratio, break-even point and sales to earn profit of 1,20,000. So direct materials per unit ಕೊಟ್ಟಾರ, direct labor per unit ಕೊಟ್ಟಾರ, variable overhead ಕೊಟ್ಟಾರ, fixed cost ಕೊಟ್ಟಾರ, selling price ಕೊಟ್ಟಾರ, trade discount ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So first actual sales price, selling price minus trade discount 15 minus 5% ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು 14.25. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 4 rupees 50 paisa ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ 3 ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 3 ಐತಿ. ಸೊ 4+4.5 + 3 + 3. ಸೊ 14.25 minus 10.5 3.75 is the contribution per unit. So BEP in units fixed cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ divided by contribution per unit. fixed cost ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 2,40,000 ಐತಿ, divided by 3.75 ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 64,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು BEP in sales in values ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 64,000 into 14.25 ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ. ಸೊ 9,12,000 is the BEP in sales. ನಂತರ PV ರೇಷಿಯೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ 3 rupees 75 paisa ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ 14.25 ಐತಿ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 26.31% ಇಸ್ ದ PV ರೇಷಿಯೋ. ನಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 1,20,000, ಇದಕ್ಕೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 2,40,000 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3.75 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 96,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 96,000 ಇಂಟು 14.25 13,68,000 ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಬಂತು ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ.
ನಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಇಟ್ಟತನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2021 ಫುಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಸೊ 15 rupeesದು 5% ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 14.25 ಬಂತು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು. ದೆನ್ BEP ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ PV ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 3.75 rupees ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ 14.25 ಇಂಟು 26.31% ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ BEP ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮರೆತ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡಿಸೈರ್, I solved 2021 also. So this solution is because of our students. So ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು PPT ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ವೈಷ್ಣವಿ ರೇವಣ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ for solving this question paper. And if anybody is want to solve 2022 question paper ಒಂದು ಉಳಿದೈತಿ, so I request other students also. ಸೊ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 17, 18, 19, 20, 21 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿವಿ. ಸೊ ಅದರನ್ನೂ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 2022 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು PDF ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So all the best, wish you good luck for your exams. So do well, make a hard work and don't distract your mind. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನು 5 days ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಳಿದೈತಿ. ಸೊ ಡೂ ವೆಲ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಹತ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ management accounting class. So I will message you at what time I will be on live. Okay, thank you.